Hello everyone. In today's session, let us solve another illustration. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಲೋವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Table showing royalty payment as per agreement between Vasu and Kirtan, lessee and sublessee. Vasu lessee, Kirtan sublessee. So 2000 in the year 2010 there is output of 1000 tons. In the year 2011 there is output of 2000 tons. Alva 2000 tons ಇದೆ. 2012 ಅಲ್ಲಿ 5000 tons. 13 ಅಲ್ಲಿ 2000 tons, 14 12,000 tons. Next, short working of rupees 3,500. That means 5,000 minus 1,500, 3,500 short working. Cash paid to the lessor. Lessor means here lessee 5,000. Next, during 2011, there is short working of rupees 2,000. That is 5,000 minus 3,000, 2,000 short working. Short working recoup nil, return of nil. 5,000 cash paid to Mr. Vasu. Next, during 2012, royalty is 7,500. Minimum rent 5,000. So there is no short working. So excess amount available is 2,500. 7,500 minus 5,000, 2,500. So short working ಎಷ್ಟು ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 2,500. So as per agreement, short workings are recoverable in next 2 years of the lease. That means short working of 2010 should be recovered before 2012. So during 2011 and 2012 they can recover. Okay. So 3,500 short working ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2,500 ಮಾತ್ರ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿದ 1,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ 5,000. That means 7,500 minus 2,500, 5,000 cash paid. Next, royalty and minimum rent. Same idalvelli royalty ಮತ್ತೆ minimum rent. So short working nil, short working recoup nil, short working return of 2,000. So 2,000 ಯಾವ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 2011 ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. 2013 ಒಳಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 2,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 18,000 ಆರ್ 5,000. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 18,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ 18,000. ಓಕೆ. Now let us prepare royalty receivable account. So for royalty due, the entry is sublessee's account debtor to royalty receivable account to short working saleable account. So on the credit side of royalty receivable account, entry by Kirtan's account. Kirtan sublessee, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ by Kirtan's account. So royalty ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 1,500 during 2010. So 1,500 to royalty payable account. So ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ 1,000. ಸೊ ಆ 1,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ should be transferred to profit and loss account. To profit and loss account 500. Next again same entry
2011 ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000 ರಾಯಲ್ಟಿ 2011 ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 3000 ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000. ಸೊ 2000 ಇಂಟು 2000 ಅಂತ ಬರೆದಿರಲ್ವಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಟನ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2000 ಸಬ್ಲೆಸಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2000 ಟು 1 ನಾವು 2000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1000 ಟೋಟಲ್ 3000. Next again same entry by Kirtan's account for royalty due by Kirtan's account sublessee's account 7500. So 7500 royalty during the year 2012 to royalty payable account 5000. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 5000 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಪರ್ ಟನ್ ಆಗಿ 5000 ಇಂಟು 1 5000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ 5000 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2500. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 7500 minus 5000 2500 to be transferred to profit and loss account. Next by Kirtan's account 3000 royalty during 2013 to royalty payable account 2000. Okay, 3000 total amount transferred to profit and loss account rupees 1000. So to profit and loss account 1000. Next 2014 by Kirtan's account 18000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ 18000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ 12000. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ 12000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಸಬ್ಲೆಸಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 12000 ಇಂಟು 1 ಪರ್ ಟನ್ ಎಷ್ಟು 1 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ 12000 ಇಂಟು 1 12000 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 12000 ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 6000 ಟೋಟಲ್ 18000. Next we have to prepare short workings allowable account. Okay, so royalty due ಗೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ sublessee's account debtor to royalty short workings allowable account. Okay, so by Kirtan's account 3500 short working during 2010. So 3500 total 3500 difference 3500. So to balance carried down by balance brought down 3500. Next 2011 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000 ಟೋಟಲ್ 5500 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5500 by balance brought down 5500. Okay, next 2012 there is no short working but there is recovery of short working 2500 rupees recovery ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ recoupment of short working sellable account debtor to sublessee's account. So short working sellable account debtor to Kirtan's account 2500 short workings recouped. Next return of ಇದೆ 1000 rupees. So for writing of
short working entries, short working sellable account debtor to profit and loss account. So to profit and loss account 1000 short working written off, total 5500, difference ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 2000. So to balance carried down 2000, by balance brought down 2000. Next 2013 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಟೋಟಲ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ 2014 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಟು ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಲೆಸ್ಸಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 5000. ಸೊ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ 5000. ಸೊ 5000 ಅಮೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ 5000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 3000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲೋಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ 5000. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000, ಟೋಟಲ್ 5000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2012 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2012 ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 7500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ 5000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಟು ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು 2500 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2500, ಟೋಟಲ್ 7500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2013 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ ಬೈ ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000. ಸೊ ಈಗೇನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000 ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್
ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕೀರ್ತನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ 3000 ಅಲ್ವಾ, ಇದೆ ನೋಡಿ 3000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 18,000 ರಾಯಲ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 18,000. ಕೀರ್ತನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 18,000. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 18,000, ಟೋಟಲ್ 18,000.